광주에서 일어나는 최신 뉴스와 유용한 정보를 한국어와 영어, 이중 언어로 전해드리는 광주 업데이트 시간입니다. 오늘은 광주시 하반기 공공일자리 사업 모집에 대해서 광주광역시 임병두 노동일자리 정책팀장님과 이야기 나눠보겠습니다. Today, for the first part of our program, Gwangju Update, we will have the interview with Mr. Byung-doo Lim, who is the head of Labor and Employment Policy Division of Gwangju Metropolitan City, to discuss the recruitment for the second half of Gwangju's public job program. 네, 팀장님 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 임병두입니다. 반갑습니다. 서두에 살짝 소개해드리긴 했습니다만 이 광주광역시의 재정지원 일자리 사업 좀 자세히 듣고 싶은데요. 우선 추진하게 된 배경과 취지를 여쭤볼 수 있을까요? 예, 답변하겠습니다. 예, 사회적으로 정치적 불안정과 경기 침체로 저소득층 등 취약계층 고용 충격이 심화됨에 따라 단기 공공일자리 제공으로 긴급 생계 유지 기반을 마련하게 됩니다. 그렇군요. So we're talking about again the publicly funded job program that is being offered by Gwangju City, and as for the background and the purpose, it is due to the increasing political instability and the economic downturn. As a result, the employment situation for low-income and vulnerable groups has worsened. So this initiative aims to provide short-term public jobs to establish an emergency livelihood support base for the citizens. 말씀하신 것처럼 단기, 그러니까 약 5개월 정도의 이 사업인 것 같은데요. 하반기 사업에 516명의 시민을 선발하는 걸로 알고 있습니다. 이 전년도와 비교했을 때의 그 규모나 방향성에는 어떤 변화가 있었을까요? 예, 동굴로는 매년 하는 사업으로서 큰 변화는 없고요. 취지부터 간단히 말씀드리겠습니다. 공공근로 일자리의 경우 우리나라는 1997년 외환위기 이후 실업자가 급격히 증가하여 정부에서 공공일자리를 제공하였습니다. 그 이후 지금까지 우리 시에서는 취약계층을 대상으로 매년 상반기 500명, 하반기 500명 등 260개 분야 약 1000명 정도 일자리 사업을 추진하고 있습니다. Yeah. So this public job programs in Korea began in earnest after the 1997 IMF financial crisis. This is when the unemployment has surged dramatically and it prompted the government to create public jobs. So since then, Gwangju City has annually been implementing job programs targeting vulnerable groups, typically recruiting about 500 people in the first half and another 500 in the second half. And this will cover about 260 types of roles and supporting about 1,000 people each year. So this second half program also plans to recruit about 516 citizens. 그럼 특히 이번 일자리 사업을 통해 기대하는 지역사회의 변화나 효과가 있다면 어떤 것인지 설명 부탁드립니다. 예. 단기 일자리를 제공함으로써 생계가 어려운 시민들에게 최소한의 소득 보전과 사회 안정을 도모하게 됩니다. 예, 그렇다면 이번 선발 과정에서 특히 중요하게 보는 기준이 무엇이 될지 듣고 계신 분들 중에 관심 있으신 분들은 좀 궁금하실 것 같은데요. 신청 자격과 함께 간략히 설명 부탁드려도 될까요? 예. 신청 자격부터 설명하겠습니다. 신청 자격은 18세 이상 근로 능력자로서 가구 소득원이 기준 중위소득 70% 이하이면서 가구 재산이 4억 원 이하의 시민이면 되겠습니다. 예. 참고로 중위소득 70% 기준은 4인 기준은 600만 원 정도 되겠습니다. Okay, so the main criteria in the selection process and also for those that may be eligible to apply, the eligible applicants must be 18 or older and capable of working, and their household income must be below 70% of the median income, which is for a four-person household about 6 million Korean won, and the household assets must not exceed 400 million won as well. 자, 그렇다면 이번 일자리 사업이 지역사회에 미치는 사회적 영향도 있을 텐데요. 지역별로 어떤 사례가 있다면 구체적으로 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예. 이 본 사업은 일적이지 않고 사업의 종류나 규모에 따라 지역별로 특색이 있습니다. 그러면 구청별로 사업을 설명하겠습니다. 예. 동구의 경우 인문 도시를 부각시켜 인문 산책길 관리, 인문학당 관리 운영 사업을 추진하고요. 서구의 경우 행정 중심 도시로서 일자리 센터 운영 지원, 평생학습관 운영 보조 사업을 추진하고 있습니다. 남구의 경우 효문화 개성을 위해 꽃싸움 놀이 테마파크 지원, 생태공원 지원하고 있고요.
북구을 창작촌 지원 사업을 추진하고 있습니다. 북구의 경우에는 산업화 지역으로 드론 공원 활성화 사업과 청년 창업 공간 활성화 지원 사업을 추진하고 있습니다. 마지막으로 광산구의 경우에는 산업단지가 많은 지역으로 산업단지 유공간 정비 사업과 녹지 둘레길 정비 사업을 추진하게 됩니다. Right, so we just heard about some of the examples about how this program impacts the local community or any region-specific cases. And of course, this program will vary by region, reflecting their own local characteristics. So a few of the examples that were given per district included how Donggu district emphasizes its cultural identity with projects like Humanities Trail Management and Humanities School Operation, whereas Seoggu district, as an administrative hub, it supports job center operations and lifelong learning center assistance. Namgu district focuses more on cultural heritage and projects like supporting the Kusam Play theme park, ecological park, and the Pikol craft villages are running. And for Bukgu district, it's known for its industrial background, so it runs drone park promotion and youth startup space support projects, whereas for the last, Gwangsan-gu district is the home to many industrial complexes, so they carry out industrial complex space maintenance and green belt trail maintenance as well. 그러면 팀장님, 이 시 공공일자리 사업의 근무 시간, 임금 기준, 그리고 지원 기준 같은 것은 또 어떻게 될까요? 예, 공공일자리 근로시간은 일주일에 최소 15시간에서 사업 내용에 따라 최대 40시간까지 근무하고요. 임금은 고용노동부 최저임금을 기준으로 시급 1030원이 되겠습니다. Right, so the working hours will be ranging from a minimum of 15 hours per week to a maximum of 40 hours, depending on the nature of the job, and the hourly wage will be at 10,031. This is in line with the Ministry of Employment and Labor's minimum wage. So monthly wages can range around 600,000 won if you were working for 15 hours per week to 1.6 million won if you were working 40 hours per week. 마지막으로 이 재정지원 일자리 사업에 참여하게 되시는 시민분들께 그럼 한 말씀 부탁드리겠습니다. 예. 공공일자리를 참여하고자 하는 시민은 19일부터 23일까지 관할 주소지 행정복지센터나 구청에서 접수하면 심사를 거쳐 선정되고 선정된 근로자는 7월 1일부터 11월까지 5개월간 추진합니다. 일자리를 원하는 시민들은 오늘부터 23일까지 관할 행정복지센터나 구청에서 접수하시기 바랍니다. Right, so if you are listening to this program and you wish to participate in the public job program, you can apply from May 19th, that is today, until the 23rd at your local administrative welfare community centers or your district offices. And then the selected applicants will work from July to November for a period of 5 months. And if you're seeking employment, you must submit your application by 23rd of this month at your local center or district office. 네, 감사합니다. 지금까지 광주광역시 임병두 노동일자리 정책팀장님이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 오늘의 퀴즈입니다. 오늘은 어떤 날일까요? 올해로 만 19세 성년을 맞이하는 2006년생 청년들이 어른이 된 것을 축하하는 날입니다. 자신의 행동에 책임을 지는 어른으로서의 첫 출발을 응원하는 중요한 순간이기도 한데요. 자, 오늘 어떤 날일까요? 1번 성년의 날, 2번 부부의 날. So the quiz in English today is to guess what day I am talking about, because today is the day when young people born in the year of 2006 will turn 19 this year and reach adulthood. So today is to celebrate becoming adults, and it's also an important moment to cheer them on as they take their first step as responsible adults in the society. So what day is it today? Is it number 1, coming of age day, or number 2, couples day? If you know your answer, text your answer to pound 9870 to win a prize. 정답 아시는 분들은 샵 9870으로 정답 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 추첨 통해 당첨되신 분들께는 다양한 선물이 여러분들 기다리고 있습니다. 샵 9870, 지금 바로 문자 주세요.
2부 인사이트 광주 시간에는 스승의 날의 의미와 교권 회복에 대한 이야기, 동아여고 한유민 선생님 모시고 인터뷰 이어가겠습니다. 저희 노래 듣고 다시 올게요. 유성은이 부릅니다. 일이 먼저지. 올해 12살 성민이는 암으로 떠난 엄마를 대신해 새 동생들의 엄마가 되었습니다. 엄마 없어도 항상 씩씩하게 지내야 된다? 그 말을 가장 많이 하셨어요. 서툴게 차린 밥상으로 동생들의 식사를 챙겨보지만 넉넉지 않은 형편에 달걀 프라이 하나도 나눠 먹는 동생들을 보며 미안한 마음만 커집니다. 성민이와 동생들의 건강한 내일을 위해 여러분의 마음을 전해주세요. 후원 문의 1544-9599 굿네이버스. A land once distant and unfamiliar. Now it becomes our home. In Gwangju, the Goryeo community has taken root, building a neighborhood where neighbors support each other and live together in harmony. This is the Goryeo village. From jobs and housing to education, welfare, and culture, every small part of life comes together to create a warmer tomorrow. Children learn Korean and play in the orchestra. Elders enjoy warm meals and caring support. Every October, the Goryeo Festival brings everyone together, smiling, singing, and celebrating as one. Gwangju, a city where we live together. Goryeo Village, where we smile together. This campaign is brought to you by Gwangju Metropolitan City. 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 Now in 광주와 함께하고 계십니다. 자, 오늘 2부 인사이트 광주 시간에는 지난주 15일이 스승의 날이었지요. 스승의 은혜는 하늘 같아서 라는 노래를 불렀던 기억이 있는데 최근의 분위기는 많이 달라졌습니다. 교권 침해 사례는 해마다 증가하고 있고 학교 활동 중에 일어난 사고에 대한 교사들의 법적 책임도 무거워지는 추세입니다. 관련해서 동아여고 한유민 선생님 모시고 이야기 나눠보겠습니다. Now, last week on the 15th was the Teachers' Day, and of course, in the previous past, we used to be singing the song that goes, "Your grace is as high as the sky." But these days, the atmosphere at school sites has changed quite a bit, where cases of teacher rights being violated have been increasing every year, and the legal responsibilities teachers face for incidents that occur during school activities are becoming heavier. So we are going to be inviting Mr. Yoo-min Han, the teacher at Donga Girls High School here in the studio. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 선생님 반갑습니다. 네. 뭐 어떻게 인사 한번 해주시겠어요? 네, 저는 저기 남구의 동아여자고등학교에서 근무하고 있는 2학년 2반 사랑하는 2학년 2반 담임 한유민이라고 합니다. 사랑하는 2학년 2반 참 좋습니다. 우리 선생님 지난주에 이제 스승의 날이었잖아요. 네, 스승의 날이었죠. 요즘 학교에서는 좀 어떤 변화들이 있나요? 아무래도 예전에 비해서 저희가 학교에서 이제 선생님들이 근무 형태도 많이 달라졌고 학생들이 수업하는 형태들도 많이 달라졌거든요. 그래서 뭐 학교에도 이제 최첨단 장비들이 많이 들어오고 있고 아이들이 지금 사용하고 있는 기기들도 저희들이 공부를 했던 환경들과 많이 달라졌던 환경들이라서 아무래도 교육을 하기에도 좋은 환경이고 교육을 받기에도 좋은 환경인 것 같습니다. 예, 그건 참 좋은데 예전에는 그래도 스승의 날이다 이러면 뭐 카네이션을 달아드린다든지 뭐 네. 축하 케이크, 뭐 편지 이렇게 선물 같은 거 롤링페이퍼 이런 것도 쓰고 그랬었잖아요. 그런 관행들은 지금 좀 유지가 되고 있나요? 아니면 많이 사라진 추세인가요?
김영란법이라는 거 많이 들어보셨죠? 그렇죠. 네, 김영란법이 실효가 되면서 예전처럼 이제 실제적으로 어떤 선물을 아이들이 준비하는 모습이 많이 사라졌거든요. 그래서 실제로 이제 이런 청탁금지법 이후부터 문화가 조금씩 바뀌었었는데 이런 부분들이 어떻게 보면 긍정적인 변화가 있다라고 생각을 하는 부분들도 있거든요. 그래서 뭐 감사의 표현이 꼭 이렇게 물질적인 것뿐만 아니라 뭐 표정이나 아이들의 뭐 편지, 뭐 감사하다는 말, 뭐 이런 진심 어린 한마디가 요즘엔 조금 더 선생님들한테 좀 깊이 있게 다가오는 부분들이 있는 것 같습니다. 그리고 결국은 또 교사라는 직업이 사람들 만나는 일이라서 예. 본질적인 의미가 굉장히 더 중요한 것 같고 그 의미에 조금 더 맞는 취지대로 움직이고 있지 않나라고 생각하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 저희 같은 좀 올드스쿨, 네. 좀 더 그래도 나이가 있는 사람들은 그래도 뭔가 이렇게 제가 존경하는 네. 은사님께 또 선생님들께 조금이라도 뭔가 나의 조그마한 마음을 표현해보고 싶은 뭐 이런 마음도 들기도 하는데 네. 이런 선물뿐만 아니라 좀 학교 분위기 자체가 이전에 비해서 조금은 경직됐다 이런 생각이 들 때도 있는 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 그렇죠. 이제 아무래도 학교라는 공간이 예전처럼 부모님들이 학교의 모든 거를 일임하고 맡겨주는 시스템보다 어떻게 보면 요즘에는 아이들을 좀 돌봐주는 그리고 공부를 가르쳐주는 곳으로 조금 변질이 돼가고 있지 않나라고 학교에서도 많이 걱정을 하고 있거든요. 근데 아까 말씀하신 대로 아이들이 어떤 물건을 준비하고 선물을 준비하고 그 마음을 보여주는 것들도 예전에는 좋은 방법이었지만 그런 것들이 잘못 나아갈 수 있는 방향으로 갈 수도 있기 때문에 그렇죠. 예, 그런 점들을 잘 보완해 나가고 그리고 뭐 아이들한테 선생님들이 무언가를 받기 위해서 아이들이랑 수업을 하고 아이들 대하기보다는 아이들이 어떻게 점차 성장해 나가는 것들에 대해서 저희가 지켜보는 거에서도 큰 보람이 있기 때문에 그런 부분에 대해서는 선생님들이 전혀 왜 예전과는 다르네라고 생각하는 것보다 좋은 쪽으로 흘러가고 있다고 생각합니다. Right, so Teachers' Day has passed, and well, reflecting on the relationship with the students, the teacher has mentioned that these days schools are much more focused on student-centered learning and communication compared to the past. And these are also with many new attempts that are being used using the technologies, of course. And rather than an authoritarian atmosphere, it is that the education is now more about creating together much more of interactive class. And as a teacher, he himself also finds himself thinking that he needs to continue learning and grow. And of course, the customs like giving carnation, flowers, or preparing gifts have mostly disappeared in celebration of the Teachers' Day. And this is with the implementation of the Anti-Graft Act. And that culture has naturally declined. But he actually, as a teacher, sees this change as a positive one because it's in a process in which we are all learning the expressions of gratitude that don't have to be material. And so there's like a handwritten letter from the students or sincere words from them. It feels even more meaningful these days. And it's not just about the gift, but also as for the school atmosphere itself, we feel that it may have become a little more intensified compared to the past. And he feels that it may be true because compared to the past, the atmosphere in schools does feel much more cautious and in some ways a little more rigid these days. And still there is a genuine communication that is between the students and the teachers that continues, and material gestures may have lessened, but when students say something from the heart or give a look of sincerity, it can feel even warmer. 자, 이 내용은 이제 동아여고의 이야기는 아니라 이제 초중고 교육계 전체 이야기인데 교육부가 지난 13일에 2024학년도 교육활동 침해 실태조사 결과 이 교권 침해 사례가 지속적으로 증가를 해서 작년 같은 경우 교권 침해 관련 분쟁이 4,000건이 넘는 상황을 발표했는데요. 이 결과는 또 어떻게 보실까요? 그렇죠. 아무래도 선생님들이 이런 수치에 대해서 굉장히 이렇게 민감하게 예민하게 반응이 될 수밖에 없는 수치라고 생각하는데 저도 오늘 이렇게 인터뷰를 하면서 이렇게 많이 있었구나라는 것들에 대해서 이제 처음 깨닫고 있는데요. 이런 수치들이 올라간다라는 게 결코 학생이나 아니면 이제 교사에게 절대적으로 이렇게 좋지 않은 일들이 계속 발생하고 있다고 생각을 하고 있거든요. 근데 이런 아이들이 이렇게 학교에 와서 학습권을 보장을 받고 아이들이 학교에서 행복할 권리에 대해서 보장을 받는 것처럼 교사들도 아무래도 아이들을 수업을 하고 아이들이 이끄는 데 있어서 권리를 보장받지 못한다고 한다면 아무래도 교육의 질이 올라가기보다는 떨어질 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 그래서 어떻게 보면 이런 교권이나
아니면 이런 선생님들의 권리를 강화를 해주는 방법들이 아무래도 이번 대선에서도 조금 다뤄지고 있는 부분들이고 앞으로 점차 조금 발전해 나가지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. Right. 그렇다면 이 교권 침해가 네. 이제 작년 같은 경우는 4천 건 정도의 분쟁이 있다고 하니까 다소 좀 충격적인 수치인데요. 네. 이 교권 침해가 구체적으로는 어떤 방식으로 좀 많이 빈번하게 일어날까요? 학생인권 조례라는 게 나타나기 시작하면서 어떻게 보면 그의 반대급부로 뭐 교권 침해라는 이야기가 나오기 시작한 것 같아요. 근데 교사들이 어떻게 행동을 했을 때 학생들의 기분이 나쁘니까 학생이 인권이 침해를 받았다라고 하는 거에 대한 정확한 규제가 없는 것처럼 교사들도 마찬가지인 것 같아요. 근데 일반적으로 가장 많이 이루어지는 것들은 뭐 신체적 폭력이 있기도 하고요. 그리고 학생들의 그런 언어 폭력이나 요즘에는 이제 뭐 정서적이나 또는 행정적 그리고 SNS가 발달을 하고 예. 다양한 기술들이 발달을 하면서 디지털 방식으로 이렇게 다양하게 나타나고 있는 경향들이 있거든요. 근데 가장 많이 보고되어지고 있는 것들은 교사의 권위를 무시를 한다던가 아니면 정당한 생활 지도, 아이들을 지도함에 있어서 교사와 선생님들 간에 어떻게 보면 뭐 가변 언쟁이 있을 수도 있고요. 다툼이 있을 수도 있는데 그러한 것들을 너무 과도하게 문제를 삼는 민원, 학부모님들의 민원이나 그리고 이제 아이들이 선생님들의 수업이나 아니면 선생님들의 모습을 몰래 이렇게 촬영을 하고 SNS에 올리는 이런 것들이 굉장히 많이 있는 것 같더라고요. 근데 이제 아무래도 이런 것들이 많아지면 선생님들도 학교에서의 생활이 조금 좀 더 위축되고 아이들한테 생활 지도하는 부분에서도 내가 이 말을 함으로써 저 아이가 기분이 나쁘고 이런 것들이 민원이 들어오는 소지가 되면 어떻게 하지? 라고 하는 것들 때문에 확실히 교사 선생님들이 조금은 행동이 조금 더 많이 위축되는 것 같습니다. 아, 정말 그럴 수 있겠습니다. 네. Now we want to clarify first of all that this question is only pertaining to the broader education field, not just Donga Girls High School. Because on May 13th, the Ministry of Education announced that there were over 4,000 disputes last year related to teacher rights violations. And this seems to be a very serious issue from a teacher's perspective because these numbers aren't just statistics, they deeply affect teachers' daily work. And if teachers' rights are not respected, it's also hard to ensure students' right to learn in a healthy educational environment. But there are signs of positive change as well because the Minister of Education has proposed a comprehensive plans to restore and strengthen the teacher rights, clearly defining proper disciplinary authority and actions against interference in educational activities. They've also recognized malicious complaints as a form of teachers' rights violation, emphasizing parental accountability. As for the most common forms of the teacher rights violations by students most often involve refusal to follow legitimate guidance, which accounts for almost about 30%, and this is followed by defamation and physical assault, whether it may be physically or it may also be verbal assault. Now, in the past, most violations involve physical or verbal abuse, but nowadays they're seeing much more emotional, administrative, and digital forms of violations as well. However, he is also hoping because with the presidential election that is upcoming on June 3rd, there are pledges that are regarding the teachers' rights violations as well as the students' rights to be a little more defined. Because as much as the students' rights ordinance does not specify about what kind of details may be the violation of the student's rights, it's also the same in the case of the teacher's rights. And if there are violations as of such cases that continue to appear, it will not be good for both of the students and the teachers in the learning and teaching environment. 조금 전에 이제 선생님께서도 말씀해 주셨습니다만 사실 이런 디지털 이렇게 화가 많이 진행이 되면서 교사에 대한 뭐 딥페이크 영상 제작이라던가 뭐 이런 성폭력과 같은 교권 침해도 있다고 저희가 들었거든요. 네. 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 굉장히 무거운 주제이기도 하고요. 예. 요즘 실질적으로 광주에서도 아니면 이제 한국 전역에서 전국에서 걸쳐서 많이 일어나고 있는 일들인데요. 단순하게 이제 학생들이 교사에게 있는 그런 언어 폭력을 떠나서 성적 수치심을 유발할 수 있는 그런 딥페이크를 사용한다던가 아니면 어떤 특정 동물을 선생님 얼굴이랑 이렇게 합성을 해가지고 SNS에 올리는 이런 침해들이 굉장히 확대가 되고 있는 상황이죠. 근데 이런 행위들이 교사의 명예가 굉장히 많이 실추가 되죠. 근데 이제 교사의 명예 실추보다는 한 인간으로서의 그런
개인적인 뭐랄까 인권이라고 해야 될까요? 뭐 그런 것들에 있어 조금 더 많이 영향을 주는 것 같고 실제로 그런 피해를 보신 선생님들께서 다시 교단에 서지 못하는 경우들도 있고요. 그리고 이렇게 그 심리 상담이라고 하죠. 정신과 치료를 받는 경우도 되게 많이 있거든요. 근데 교육 현장이라는 것이 어떻게 보면 학생들과 교사 간의 신뢰와 존중이 바탕으로 이렇게 시작이 되는 건데 그런 부분들이 너무 지나쳐서 뭐 성희롱성이나 아니면 막 딥페이크 이런 것들을 만들어서 유포하고 있다는 게 굉장히 교사들 입장에서는 심각하게 받아들여지고 있는 현실이고요. 학생 인권들이 굉장히 중요하다는 것들에 대해서 사회적 전반적으로 많이 인식이 되어져 있잖아요. 근데 교권 보호가 이제 이렇게 학생 인권처럼 중요하다라고 선생님들이 대부분의 사람들이 생각한다기보단 필수라기보단 선택이라고 많이 생각을 하시는 것 같아요. 그래서 저희가 말하는 교권 보호는 저희 권리를 찾고 뭐 아이들에게 우리의 권리가 이겼다 그래서 떳떳하다의 의미보다는 교육을 할 수 있는 최소한의 선생님들의 환경을 보장해달라는 것과 거의 마찬가지인 호소에 가까운 거거든요. 그래서 이런 것들이 조금 사회 전반적으로 이렇게 인식이 좀 잘 잡혀 있으면 좋지 않을까라고 생각하고 있습니다. 네, 아무래도 이제 교사와 학생과의 관계에서 그 수평적인 관계가 온전하게 이루어지기는 어렵기 때문에 전통적인 관점에서 이 교권에 대해서 다소 좀 수직적이고 경직된 그런 입장에서 볼 수 있기 때문에 이것이 선택적이다 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데요. 네. 말씀해 주신 것처럼 사실 이런 딥페이크라던가 이런 범죄 같은 거는 실질적인 인권에 대한 부분이기 때문에 아이들의 교육권을 위해서라도 교권은 우리가 조금 진지하게 고민해보고 함께 좀 발전할 수 있는 그런 영역이 되어야 할 것 같습니다. 또 보호자라던가 그러니까 학부모님들이죠. 이 학부모님들에 대한 교권 침해도 상당 부분 있다고 할 수 있을 것 같은데요. 좀 어떤 상황인가요, 현장에서는? 학생들이 실질적으로 학교에서 어떤 감정적으로 손상을 받았다고 해야 되나? 감정적으로 이렇게 조금 피해를 받았다고 생각을 하면 이 부분들을 아무래도 집에 가서 부모님과 많이 공유를 하게 되고요. 근데 부모님과의 대화에서 실제로 있었던 일들보다 조금 더 부풀려지기도 하고요. 오히려 뭐 작아질 수도 있겠지만 굉장히 학교 선생님들 입장에서 예민한 주제거든요. 이게 동아여고뿐만이 아니라 전반적인 상황이니까요. 네, 어느 학교에서나 일어날 수 있는 일들인데 아무래도 저희가 실질적으로 학교에서 할 수 있는 교사 뭐 학생에 대한 생활 지도에 있어서 이런 것들이 부모님들에 대한 너무 과도한 민원이 들어오면 근데 그게 결국 저희는 잘해보고자 했던 것들에 대해서 시작해서 그렇게 변질이 돼서 이렇게 잘못 보여질 수도 있는 건데 그렇게 되면 아무래도 이게 감정적으로 조금 더 그렇게 서로 대치가 될 수밖에 없는 상황이 오더라고요. 근데 그런 감정적인 뭐 항의라던가 그리고 너무 또 무분별하게 그러니까 학교라는 곳에서도 어떻게 보면 교칙이라는 게 있거든요. 근데 그런 것들에 대해서 정확하게 인지하지 않은 상태에서 너무 이렇게 과도하게 의혹을 제시를 하기도 하시고 그러니까 이런 부분들이 굉장히 선생님들께서 굉장히 어려움을 겪고 있으신 거죠. 많은 딜레마가 있을 것 같은데요. 가장 이제 말씀을 드리면서 가장 중요한 것은 역시 소통일 수밖에 없겠다 이런 생각이 듭니다. 그렇죠. 세대 자체가 소통 중심적으로 많이 가다 보니까 학생들과 교사님들과도 이렇게 굉장히 많은 소통이 필요해 보이고 또 학부모님들도 많은 소통을 통해서 원만하게 일들이 좀 진행이 되어야 할 것 같습니다. 이런 이제 교권 침해가 사실 현장에서는 지금 말씀해 주시는 것보다 훨씬 좀 더 심각한 상황으로 많이 발전도 될 수 있을 것 같은데요. 이 교권 침해에 대응하기 위해서 이 교권보호위원회라는 기구가 또 마련되어 있다고 저희가 알고 있거든요. 이 실효성 같은 경우는 지금 좀 어떻게 됩니까? 실제로 교육부가 이제 교권 침해에 대응하기 위해서 교권보호위원회라는 것들 그런 기구를 마련했거든요. 근데 실질적으로 이제 이게 교사의 권리를 보호하고 교권 침해에 대한 사례에 대해서 이렇게 실질적인 대응을 목표로 하고 있는데 이 기구의 실효성에 대해서는 어느 정도 우려를 좀 표명하고 있지 않는가라고 생각을 하고 있습니다. 근데 교권 침해의 사례가 굉장히 이제 증가를 많이 하고 있는 추세이고 그리고 교사들은 또 그거에 따라서 심리적으로 부담이 되고 위축이 될 수밖에 없는 상황인데 그럴수록 어떻게 보면 지금 만들어진 이 기구 교권보호위원회라는 역할이 굉장히 중요해지고 있는 것 같거든요. 근데 이 중요해진 역할을 맡을 수 있는 이 기구가 실질적인 지원이 많이 필요한 것 같고요. 그리고 이런 교권 침해 사례에서 그렇게 신속하게 처리가 될 수 있고 그리고 교사들의 심리적인 그렇게 안정을 바탕으로 아이들한테 좋은 질의 교육을 할 수 있도록 제도적으로 좀 마련을 해주는 것들이 굉장히 중요하다고 생각을 하고 뭐
앞으로 이제 그런 것들에 대한 제도 개선과 그리고 현장 중심에서 굉장히 그런 지원들이 각별히 좀 필요하다고 생각합니다. Right, so we just talked about briefly regarding the deepfakes violence, sexual violation, harassment, as well as the parents' complaints that can also be making the situation on site a little bit more difficult. And we feel the communication is the key to resolve every issues. And there's also this body called Teacher Rights Protection Committee. And although the Ministry of Education has established it, it is still needed to be a little more improved in terms of specifications as to the system itself, how they can be settled down a little more. 지금 또 이제 학교 활동 중에 일어난 사고에 대해서 교사들의 법적 책임도 조금 무거워지고 있는 추세인 것 같은데요. 네. 이에 대해서는 또 어떻게 보십니까? 아무래도 예전처럼 이렇게 단순하게 지나가는 경우들보다는 그 학교에서의 어떤 발생한 일들이 법적으로 교사들이 책임을 져야 되는 경우들이 많이 생기더라고요. 근데 네. 가장 최근에만 봐도 그 어떤 경기도 한 초등학교였죠. 현장 체험 학습 중에서 있었던 네. 교사의 부주의로 인한 사고에 있어서 선생님들이 그거에 대해서 처벌을 졌고 근데 그것들이 잘못됐다라기보다 물론 선생님들이 아이들에 대해서 조금 더 안전에 귀 기울여야 했었고 귀 기울이지 못한 거에 대한 책임 분명히 뒤따르다고는 하지만 제도적으로 많은 학생들을 교사가 한꺼번에 책임을 져야 되고 그거에 있어서 저희가 물론 아이들의 안전에 대해서 저희가 보장을 해야 되지만 놓치는 부분들이 있을 수도 있고요. 그리고 저희가 힘이 닿지 않은 부분들이 있을 수도 있거든요. 근데 네. 그런 것들에 대해서 법적 책임이 점점 무거워진다고 하면 선생님들이 결국은 계속 자주 쓰는 말이지만 어떤 활동에 있어서 제한이 되고 위축될 수밖에 없거든요. 그러면 체험 활동 같은 경우들도 나갈 수 있는 경우들이 생겼을 때 나가려고 하기보단 교사들이 나갔을 때에 대해서 아이들에게 긍정적인 요소들보다는 사고가 일어나면 어떡하지? 이 안에서 발생할 수 있는 사고에 대해서 경우의 수에 대해서 생각을 하다 보면 아무도 그거에 대해서 부정적인 견해가 조금 그렇죠. 더 생길 수밖에 없죠. 리스크를 지려고 하지 않게 되죠. 그렇죠. 네, 그래서 그 리스크를 전체가 진다기보다는 교사 혼자서 개인이 이렇게 온전히 짊어져야 되는 거기 때문에 아무래도 교육의 질이 떨어질 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 많은 선생님들 또 많은 사회 구성원들이 조금 생각을 해주면 좋지 않을까. 네, 오늘 선생님 통해서 이제 많은 말씀을 들으면서 말씀하신 것처럼 저출산도 지금 굉장히 심각한 사회적 문제이고 하다 보니까 내 새끼 위주 네. 내가 아이가 굉장히 너무 중요하고 사실 맞죠. 그런 만큼 저희가 좀 제도적으로 그리고 좀 소통을 많이 해서 환경에서 좀 현장에서 좀 밸런스가 무너지지 네. 않는 그러한 학습권이 마련되는 그런 상황이 되면 참 좋을 것 같습니다. 네. 자, 우리 선생님 마지막으로 네. 진정으로 학생들도 네. 행복하고 선생님들도 존중받을 수 있는 학교 어떤 모습이라고 좀 생각하시는지 한 말씀 부탁드립니다. 네. 사실 이 말 하기 위해서 이런 인터뷰 한 것 같아요. 근데 저도 이제 어디서 저도 생각했다기보다는 어디서 많이 보고 배우려고 하고 찾아보고 하다 보면 이런 말들이 있더라고요. 그러니까 예전의 학교와 지금의 학교에 있어서 많은 차이점들이 있죠. 예를 들면 아이들이 학교에 와서 잔다라는 거에 대한 그런 잠을 잔다라는 거에 대한 인식의 차이와 학원 숙제를 교사가 수업을 하고 있는데 대놓고 펼쳐놓고 수업을 하고 수업을 한다기보다는 그 과제를 정리하고 이러한 점들이 많이 달라지기도 했지만 또 시설적으로도 굉장히 많이 달라졌죠. 학교에 대한 인식뿐만 아니라 좋은 장비들이 많이 들어오고 그런 점들을 학교에서 잘 사용하고 이런 것들도 굉장히 중요한데 많은 것들이 변했지만 결국 중요한 건 교육이라는 본질이잖아요. 그래서 예나 지금이나 바뀌지 않았던 교육의 본질이라는 게 저도 어디서 봤는데 사람됨이라고 하더라고요. 그래서 학교라는 공간이 아이들한테 공부를 가르쳐고 성적 위주가 아니라 아이들의 각각의 개개인에 대해서 저희가 들여보고 그 아이들의 능력을 살려주는 곳이 학교라는 공간인데 결국 교사가 행복하려면 아이들이 행복해야 되더라고요. 근데 아이들이 행복하려는 것들에 대해서는 물론 교사의 노력도 필요하지만 부모님들과 교사의 이렇게 어떻게 보면 잘 협업이 돼야겠죠. 그래서 아이들이 어떻게 공부를 해서 어떤 애를 만들고 어떤 대학을 보내야 될까라는 이야기보다는 아이들이 뭘 할 때 행복하고 아이들이 하고 싶은 게 뭐고 아이들이 불편한 게 뭔지에 대해서 저희들이 먼저 빠르게 캐치를 해내고 이러한 부분들에 대해서 아이들의 행복을 먼저 채워줘야 그 행복한 아이들이 학교 와서 행복하게 생활을 하다 보면 교사의 행복도 올라가지 않을까라고 생각하고 있습니다. 그래서.
네, 아무래도 경쟁이 심화된 사회에서 그렇게 뭐 쉬운 정답이라는 게 없긴 하겠지만 그럼에도 불구하고 함께 계속해서 사람 됨됨이를 위해서 노력하다 보면 답이 또 나오지 않을까 싶습니다. 말씀 너무 감사합니다. 지금까지 동아여고 한유민 선생님과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.